तो पिलामाने आज पढ़िया भारतीय जातीय आंदोलन बा गांधी जुग माने भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधी जुगर आविर्भाव। तो प्रथमे पढ़िया महात्मा गांधी को विषय रे। तो महात्मा गांधी प्रकृत नाम प्रथम नाम कौन थिला? मोहनदास करमचंद गांधी। कौन थिला? मोहनदास करमचंद गांधी। मैं सर्टकट कम कहीपर एम के गांधी। कौन? एम के गांधी। तांकर माता नाम थिला पुतुली बाई। कौन थिला? पुतुली बाई। एटिके एपट सेपट हो जाइए देखियो। तांकर स्त्री नाम थिला कस्तूरबा गांधी। कौन थिला? कस्तूरबा गांधी। तांकर पिता नाम कौन थिला? करमचंद गांधी। कौन? करमचंद गांधी। तांकर जन्म केबे हेतिला महात्मा गांधी? 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख कोठारे? गुजरातर पोरबंदर ठारे। गांधीजी आत्मजीवन विषय कौन लिखा है? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। कौन लिखा है? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। गांधीजी केबे विवाह करथिले? 1882 मसीहा केते वर्ष बयस रे विवाह करथिले? 13 वर्ष बयस रे से विवाह करथिले। काहाकू? काहाकू? कस्तूरबा गांधी। तांको वाइफ थिले के? कस्तूरबा गांधी। अच्छा, ये पॉइंट रे टिके मन रखियो। मसीहा को 1888 मसीह कौन से करथिले? बारिस्टरी बा आईन पाठ पढ़िया केउठू की यात्रा करथिले? इंग्लैंड को यात्रा करथिले। तापर 1891 मसीहा जून मासरे से कोड की जाइथिले? बॉम्बे बा राजकोट। केउठी? बॉम्बे राजकोट रो बारिस्टरी कले। तापर कहा कथा अनुसार दादा अब्दुल्ला नामक जड़े कौन भारतीय मुसलमान व्यवसाय मकदमा लड़िया केउठी को से यात्रा करथिले? दक्षिण अफ्रिका को यात्रा करथिले। दक्षिण अफ्रिका को स्थान को? नाटाल स्थान को। केउठारे? नाटाल नाम स्थान में पहुंची जाइथिले। सेतिकरे दक्षिण अफ्रिका रे कौन चलथिला? वर्णवैषम्य नीति। वर्णवैषम्य नीति माने कौन? वर्णवैषम्य नीति माने कला गोरा भेद भाव। माने इंग्रेज माने कौन थिले? गोरा थिले। दक्षिण अफ्रिका लोक माने ता सहित भारतीय लोक माने कौन थिले? तांको देहर रंग कला थिले। जहाँ बदल रे कि इंग्रेज माने कौन करथिले? घृणा चक्षुरे देखुथिले भारतीय मान एवं कृष्णकाय आफ्रिकीय मान को। सेथिपाई से प्रचलन करथिले वर्णवैषम्य नीति, जहाकू गांधीजी कड़ा विरोध करथिले। बुझि पारल? एबे इंग्रेज माने केतेटी रूल करथिले भारतीय मान पाई बा आफ्रिका मान पाई। देखिए से रूल कौन कौन? प्रथमे रूल थिला भारतीय मानकर भोट दानर अधिकार नथिला। कौन? से भोट दानर तांकर पाखरे अधिकार नथिला। जदि भोट देबे ताले कर देकी देबे। भोट देवा पाई सेमान को निजर नाम पंजीकरण कर निर्वाचन कर देबा पाई पड़ुथिला। कौन देबा पड़ुथिला? निर्वाचन कर देबा पाई पड़ुथिला। तापरे कौन? भारतीय माने जनकीर्ण असुस्थकर परिवेश रहा पाई बाध्य होतिले। तांकू कौन? सुस्थकर परिवेश रखा जाउनथिला। तांकू गोटे अपरिष्कार बा अपरिच्छन्न बा जनकीर्ण असुस्थकर परिवेश रे सेमानकू रहिबा पाई दिया जाउथिला। तावे देखिया राति 9टा पर भारतीय माने घर बाहर को बाहरी पारु नथिले। केतटा पर? राति 9टा पर पाद चला रास्ता रे से कौन करथिले? बाहरी पारु नथिले। को मानू? भारतीय मानू बाहर करी दिया जाउ नथिला। तापरे
ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉନଥିଲା? ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଶୁଣିଥିବ କି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଡବାରେ ସେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯିଏ ସହଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ଇଂରେଜ ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ? କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ? ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଡବାରେ ବସିକି ଆସୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରେ, ସେଇ ଷ୍ଟେସନର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପିଟର ମାର୍ଟିସବର୍ଗ। କ'ଣ? ପିଟର ମାର୍ଟିସବର୍ଗ ନାମକ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଓହ୍ଲେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା, ଯାହାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କଡ଼ା ଅପମାନ ଭାବିଥିଲେ। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କଳାଗୋରା ଭେଦଭାବ ବର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଏମିତି। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ଜାହାଜ ମାଲିକ, ଶ୍ରମିକ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ? ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯେଉଁ ବାସ କରୁଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନେ, ଯେଉଁ ଜାହାଜ ମାଲିକ, ଶ୍ରମିକ, ତାଙ୍କୁ କୁଲି ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୁଲି ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ 1894 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା? ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଚେତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିଥିଲେ। ତାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଯାହାର କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ ପୁସ୍ତକ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ନିଜର ଅଧିକାର, ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଏହା ସବୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ତାପରେ 1906 ମସିହାରେ ସେ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଭାରତୀୟମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜ ସହିତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପରିବହନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ଯେଉଁଟାରେ କ'ଣ ଭାରତୀୟମାନେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ କରିଥିବେ ତାର ପରିଚୟ ପତ୍ର ନେବା ଆଣିବା କରିବେ। ଏହାକୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କ'ଣ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା? ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ এই ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଅହିଂସା ଶାନ୍ତି ଉପରେ এই ଆନ୍ଦୋଳନଟିକୁ ସେ ଜାରି କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1906 ମସିହାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ, କେଉଁଠାରେ? ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟର, କେଉଁଠାରେ? ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରଠାରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ? ଆଇନର ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନ ଇଂରେଜମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କେଉଁ ଆଇନ? ଏଇ ଆଇନ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାର ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେଉଁଠାରେ କରିଥିଲେ? ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରରେ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା ଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର କାରାଗାରରେ ରଖାଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ସଭା କରିଥିଲେ, କେଉଁଠାରେ? ଥିଏଟରଠାରେ ଯେଉଁ ସଭା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା ଗିରଫ କରାଗଲା? ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର କାରାଗାରରେ କ'ଣ ଗିରଫ କରି ରଖାଗଲା। ତାପରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବା। 1908ରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭାରତୀୟମାନେ ନାଟାଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ। କ'ଣ କଲେ? ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପାରିବନି ବା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଭାରତୀୟମାନେ ନାଟାଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ ବା ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ। ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ କ'ଣ କଲେ? ଏଇ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନେ। ତାପରେ 1908 ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କ'ଣ କଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା ଏଥିପାଇଁ। ତାପରେ 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ ନ ହୋଇଥିଲେ, ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ ହୋଇଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ?
କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ ନ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ବିବାହ ଯଦି ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ବିବାହକୁ କ'ଣ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ମାନିବ ନାହିଁ କି ଏଇଟା ବିବାହର ହେଇଛି ବୋଲି। ତ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ସେଠିକାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଜେନେରାଲ ସ୍କଟ୍ସ। ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ସ୍କଟ୍ସ। ତାପରେ 1915ରେ ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ କିଏ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା କିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ? ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ତାପରେ 1916 ମସିହାରେ ସେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ। କ'ଣ ତା ନାଁ ଥିଲା? ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ। କେଉଁଠାରେ? ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ। କେଉଁଠାରେ? ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ।